Students, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain the growth of government expenditure on education. So, yaudara government expenditure ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ education ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay. So here the growth of government expenditure can be divided in two ways. Now two ways ಅಲ್ಲಿ divide ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The first one is as a percentage of total government expenditure, as a percentage of total government expenditure, and the second one is as a percentage of gross domestic product, as a percentage of gross domestic product means GDP. So ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ GDP. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತ GDP ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, so the expenditure by the government on education can be classified into two ways. The first one is as a percentage of total government expenditure, and the next one is as a percentage of GDP. Idu clear agide alva nimage? Now during 1950 to 2014, educational expenditure as percentage of government expenditure has increased from 7.92% to 15.7%. Okay, so ಇದು ಯಾವಾಗಿನ ಡೇಟಾ? It is from 1950 in the 2014. Okay, from 1950 government expenditure ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 7.92% on education. When the years pass, the expenditure by the government has been increased from 7.9% to 15.7%, and GDP. So ಇದು ಯಾವುದು? Total government expenditure. Is it clear? The total government expenditure has been increased from 7.92% to 15.7% during the year 1950 to 2014. Clear ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? As a percentage of GDP. So GDP percentage ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, so in the 1950 it was 0.64%, and it has been increased to 4.13% during 2014. Okay, so as a percentage of GDP, and the 1950 it was 0.64%. The total GDP ಏನಿದು ಆ GDP ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು 0.64%, and it has been increased to 4.13%. Clear ಆಗಿದೆಯಾ? As a percentage of total government expenditure, 7.92% to 15.7% during the year 1950 to 2014. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಂಡ್ GDP ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನ? ಸೊ ₹1 ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. Okay, so the government expenditure 7.92% ಇಂದ 15.7% ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, and GDP ಲಿ 0.64% ಇಂದ 4.13% ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. Okay, and so ಇದು ಬರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Okay, if we include the private sector educational expenditure, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So the private people, what they are investing money on their children education. So private institutions ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be much higher. Okay, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ GDP ಗಿಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನೋ ನಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡನ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ 2014 and 15 the per capita public expenditure in 2014 and 15 per capita public expenditure on elementary education. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು elementary education in 2014 and 15 ಅಲ್ಲಿ elementary education expenditure differ from state to state. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ elementary education ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
in Himachal Pradesh it was 34,561 rupees. So Himachal Pradesh ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು 34,561, which means they are investing more money on education. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ Himachal Pradesh ಅಲ್ಲಿ 34,561 and whereas in Bihar it is 4,088 rupees. In Bihar 4,088 rupees, which shows so they are not investing much money on education. So when they will invest less money on education, automatically human capital formation will be less. So yavaga human capital formation less aguttೋ, the state will be moving the underdeveloped path. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಬಿಹಾರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದಂಬೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ whereas in Himachal Pradesh ಅಲ್ಲಿ 34,561 rupees ಇದೆ and whereas in Bihar ಅಲ್ಲಿ 4,088 rupees ಇದೆ. Now I will give you a question to you that so what's the expenditure on elementary education by Karnataka government? Okay, so Karnataka government ಎಷ್ಟು elementary education ಮೇಲೆ expenditure ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಷನ್ಸ್, the various commissions have been set up to study about this education. So education sector ಮೇಲೇನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಮಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಪಸ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಕಮಿಟಿ, ತಪಸ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ should be expenditure on education ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This Tapas Majumdar committee, they will suggest that so yes to percent, so they will say that nearly 6.4% of the money from GDP should be utilized for the sake of education ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 6.4% ಅಷ್ಟು ಮನಿನ we have to utilize for education. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ GDP 6.4% ಅಷ್ಟು ಮನಿನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಮಿಟಿ? ತಪಸ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಕಮಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ in 1998 and the estimated and expenditure of around 1.37 lakh crore 1.37 lakh crore amount we needed to bring all the 6 to 14 years children under the free and compulsory education. So now ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು 6 to 14 years ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 1.37 lakh crore ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2% ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನೀನು ಇವಾಗ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದಾಗ 5% ಅಲ್ಲಿ 2% ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ imposed by government for the sake of education. ಇದಕ್ಕೇನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 2% ಆಫ್ ಸೆಸ್ ನ they will impose they will utilize for the sake of education. Okay, now ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಈವನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ 2%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ ತರ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ನೌ.
generally the educational achievements can be judged on the basis of adult education, primary education and youth education. Okay, ಇದರ ಮೂರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ 1990 to 2015 ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 6 to 14 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾನು, ಅಂಡ್ 15 to 24 ಇಯರ್ಸ್ ನ ಯೂತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 25 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ in the 1990 61.9% ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೇಷಿಯೋ ವಾಸ್ ಲೆಸ್, so 37.9%. and in 2000 ಅಲ್ಲಿ 68.4% of males they are getting adult education, and 45.4% of the people they are females they are going for higher education ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. Now in 2015 81% of males they are going for higher education and 63% of the females they are going for higher education. ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, in 1990 it was the males ಅಲ್ಲಿ 78% ಇತ್ತು, and in the female 61%. ಅಂದ್ರೆ total 100% males ಅಲ್ಲಿ only 78% of the students they are going for primary education, and 100% ಇದ್ರೆ 61% of the girls they are going for primary education. Remaining 39% ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? Just it's a question. And here in 2000 ಅಲ್ಲಿ 85% of the males they are going for primary education, and 69% of the ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? and from year to year there is a drastic change. So rapid ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ 10th. ಓಕೆ, 10th ವರೆಗೂ ಆ ಮಗು ಓದಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ 99% ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ 99%, ಓನ್ಲಿ 1% ದೇ ಲೆಫ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1% ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಮೇಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ primary education. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 99%. and the male ratio it is 94%. and the youth education, so youth education that 1990 it was 76.6% and the females 54.2%. Here 79.7% were in the 2000, and females education is 64.8%. and of 2015 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, male education it is 92%, and female education is also increasing from 64 to 87, because the government has launched bicycle facilities na kodru. Hauda? Free cycles na kodru, those are studying in government schools. Hauda? So ಒಂದು ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೈಕಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ 5th ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 5th ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ there was a problem. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಬೈಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅ ಯೂತ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 99% ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಯೂತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 87% ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 63% ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿರೋರೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ? ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗುನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು? ಬೇಡ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಓದೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 63% ಆಫ್ ದಿ females they are getting their higher education. So this is about the educational achievement in India. So I think it's clear. In enadru nimage doubt idre regarding the concept, you can ask me. Thank you. Keep watching.